Good morning, dear students. Welcome to our YouTube channel, CS Coaching Institute @Chintan sir, Surendranagar. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બે કેસ સ્ટડી સર્વે કર્યા હતા, જોયા હતા, અને એની અંદર પહેલો કેસ સ્ટડી હતો આપણો સોલ્વન વર્સિસ સોલ્વન, અને સેકન્ડ કેસ સ્ટડી હતો આપણો એસબરી રેલવે કેરેજીસ વર્સિસ રીચી. આજે આપણે નવો એક કેસ સ્ટડી જોવાનો છે, અને નવો કેસ સ્ટડી બે ભાગમાં હશે. ફર્સ્ટ પાર્ટ હશે એ ઇંગ્લિશમાં હશે, અને સેકન્ડ પાર્ટ હશે એ ગુજરાતીમાં હશે. સ્ટુડન્ટની એવી રિક્વેસ્ટ હતી કે સર ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ માટે ઇંગ્લિશમાં થ્રુ આઉટ એક કેસ સ્ટડી બતાવો, અને ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે સેકન્ડ કેસ સ્ટડી આવશે. એક જ કેસ સ્ટડીમાં બે પોર્શન હશે. આજનો આપણો કેસ જે છે એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આજનો આપણો કેસ સ્ટડી જે છે એ ટોટલી ડિપેન્ડ કરે છે અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટ ઉપર. આમ અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટની આપણે વાત કરી હતી કે જો મેમોરેન્ડમમાં અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટ હોય તો એને આપણે ડોક્ટ્રીન ઓફ અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટમાં આપણે લીધેલું હતું. પણ અત્યારે આપણે જોવાનું છે ડોક્ટ્રીન ઓફ ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટ. Let us start our case with the same reference. Basically, what the company have to do? The main objective of the company is specified in memorandum and article of the company. Company cannot act beyond that specified objective. But in some cases, if company act beyond the work or beyond the objective specified in article, the article can be altered if it is in the preview of memorandum. But if the memorandum does not permit anything, and if the company makes some action relating to that, then in that case, if the company law provides the permission, then it is permissible, and memorandum can also be changed with the same effect as the article was changed. So in this case, the case was such. The case was between Turquand and the Royal British Bank. Royal British Bank has issued bonds, and Turquand purchased those bonds. There was a provision that the board was authorized to issue the bonds. The board of directors were authorized to issue the bonds after passing a special resolution. Turquand was an external person, so we can conclude as a third person, and Turquand assumed that the companies, according to the Companies Act, all the provision must be fulfilled. So Turquand purchased those bonds. After a few times, after a few days, few years, the bank found that the bonds were null and void, were invalid, because the board was given permission after passing a special resolution. But in this case, board didn't pass the special resolution. So board said that these bonds were not valid, these were invalid, and Turquand filed a suit in the court, and the same was discussed in the court. The case was filed. Every judgments have its own owner, and here the judge has given the judgment that Mr. Turquand is totally eligible and totally authorized to get back the money of the bond what he has invested in the bank in the form of bonds. So this judgment was passed on that ground that may the article or may the memorandum of association specify some rules for the procedural behavior of the company, but it is not concerned with the third parties or outsider of the company. So here the point was that all the external persons assumes that after declaring something to the public, company may have fulfilled all the required procedure in the backside of the management, or the procedures may have been completed, and then after company has announced something. Here the bonds were issued after the same consequences. So in that case, court tribunal stated that the plaintiff, Mr. Turquand, is totally eligible to get back the money in the form which was invested in the form of bonds. So this was a part where article and memorandum have fulfilled all the required procedure, and in that form, if company has not done so, company is guilty.
not Mr. Turquand or any other third person, those who are demanding or those who are plaintiff in that case. So this was a small short of story. Now we will discuss the same case in the Gujarati language. સરસ મજાનો એક નાનકડો એવો કેસ છે જેમાં કેસ ચાલે છે રોયલ બ્રિટિશ બેંક વર્સિસ ટર્કવેન્ડનો, જેની અંદર મિસ્ટર ટર્કવેન્ડે એક કમ્પ્લેન ફાઇલ કરી છે કે કંપનીએ બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા છે અને કંપનીએ બોન્ડ ઇસ્યુ કરતાં પહેલાં જો ફોર્માલિટી પૂરી ન કરી હોય તો શું બહારના કોઈ પણ બાહ્ય વ્યક્તિઓ આના માટે જવાબદાર ખરા? તો કોર્ટની અંદર જજ સાહેબનો એવો હુકમ હતો કે જ્યારે પણ કંપની કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત કરે એટલે એમાં એવું માની શકાય કે કંપનીએ પાછળ બેકસાઇડ જે પણ પ્રોસિજરલ વર્ક છે એ બધું કમ્પ્લીટ કરેલું છે. કોઈ પણ વસ્તુ ડિક્લેર કરતાં પહેલાં, અહીંયા આ કેસની આપણે વાત કરીએ તો આમાં ડિક્લેરેશનમાં એવું હતું કે કંપની બોન્ડ બહાર પાડતા પહેલાં સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરશે અને બોર્ડને એમાં પરમિશન આપશે. જો બોર્ડને પરમિશન ન આપવામાં આવેલી હોય તો કંપની એ પ્રકારનું કોઈ પણ કામ કરી શકે નહીં. આ બાબતમાં હજી 2-3 મુદ્દાઓ છે જેમાં આપણે જોવાનું બાકી છે કે એક શબ્દ વપરાય છે ઓસ્ટેન્સિબલ ઓથોરિટી. ઓસ્ટેન્સિબલ ઓથોરિટી એટલે શું? તો કે દેખીતી રીતે કંપનીના ઓફિસર્સ જે છે એને આપણે ઓસ્ટેન્સિબલ ઓથોરિટી કહીએ છીએ, જે કંપનીનો ફેસ ગણાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીના કોઈ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે, એ કોઈપણ વસ્તુનું પબ્લિક સ્પીકિંગ કરે અથવા પબ્લિક સ્પીચ આપે તો એને કંપની તરફથી આપવામાં આવેલી છે એવું ગણવામાં આવશે. આવી કન્ડિશનની અંદરમાં જ્યારે ક્યારે પણ કોઈપણ પ્રકારની રજૂઆત, કોઈપણ પ્રકારની જો જાહેરાત કંપનીના ડાયરેક્ટરે કરેલી હોય તો એને આપણે એવું માની શકીએ કે એની પાછળ ફિક્સેડ જેટલી પણ બેકસાઇડમાં એની જે પ્રોસિજર છે બધી જ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવેલી છે. ઓકે, મોર દેન દેટ હજી આમાં એક બીજો મુદ્દો એવો પણ છે કે આર્ટિકલની અંદર એવી પ્રોવિઝન હોવી જોઈએ કે જે પણ ઓથોરિટી પર્સન છે, જે કંઈ પણ ઓથોરિટી એટલે કે ડાયરેક્ટર, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કે જે કંઈ પણ છે એને એની પરમિશન આપવામાં આવેલી છે. જો આ બંને કન્ડિશન એને ફૂલફિલ કરતી હોય તો ઓસ્ટેન્સિબલ ઓથોરિટીવાળો ભાગ આની અંદર ગણવામાં આવશે. તો આવા કેસમાં શું થાય? તો કે જનરલ કેસની અંદરમાં શું થાય? અમુક એક્સેપ્શન છે કે એને આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં નહીં આવે. જેમ કે સૌથી પહેલી વાત તો એ કે જો કદાચ કંપનીના નામના ડોક્યુમેન્ટ ફેક તૈયાર કરવામાં આવેલા હોય તો એને ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટનો કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી. બીજું, કંપનીના ડોક્યુમેન્ટની સાથે સાથે થર્ડ પાર્ટી જ્યારે પણ એની સાથે ડીલ કરે કોઈ પણ કંપની સાથે તો એણે ખાસ ચેક કરવાનું છે કે જે ઓથોરિટી સાથે ડીલ કરે છે શું એ ઓથોરિટી પાસે એવો અધિકાર છે, એ ઓથોરાઇઝ પર્સન છે આ કામનું કામ ડીલ કરવા માટે, એટલે એ પણ વસ્તુ ચેક કરવાની છે. આ સેકન્ડ પોઈન્ટ. થર્ડ પોઈન્ટ એવું એમ કહે છે કે થર્ડ પાર્ટી જે છે એ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી એને એ વસ્તુ માટે અવેર હોવી જોઈએ કે જો ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટમાં ઇરેગ્યુલારિટીઝ છે તો ઇરેગ્યુલારિટીઝ કેવી છે, બહારના લોકોને અસર કરતી હોય એવી ઇરેગ્યુલારિટીઝ પહેલાં ક્યાંય મેન્શન કરેલી હોય તો એ વસ્તુ એને એક્સેપ્શનમાં આવશે. મોર દેન દેટ હજી એવું પણ જોવામાં આવે છે કે જો અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટની વાત કરતા હોય આપણે, અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટની, તો એને ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટનો કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી. આવો એક સરસ મજાનો કેસ આનંદ બિહારીલાલ વર્સિસ દિનેશ એન્ડ કંપનીનો છે જે આપણે રેફરન્સમાં જોઈ શકીએ કે જેમાં અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટ જે છે એના ડોક્ટ્રીનના સ્વરૂપે ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટનું ડોક્ટ્રીન લાગુ પડતું નથી. એમાં મુદ્દો એવો હતો, આખો પોઈન્ટ એવો હતો કે કંપનીના એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ કંપનીની પ્રોપર્ટી જે છે એ બીજાના નામે ટ્રાન્સફર કરી આપે છે. હવે હકીકતમાં તો એકાઉન્ટન્ટ જે છે હી ઇઝ નોટ એટ ઓલ રિસ્પોન્સિબલ, હી ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઓથોરાઇઝ પર્સન ટુ ચેન્જ ધ ઓનરશિપ ઓર ચેન્જ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ એસેટ્સ ઓફ ધ કંપની. આ કેસ જે છે આને ડોક્ટ્રીન ઓફ ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટ નહીં પણ આને ડોક્ટ્રીન ઓફ અલ્ટ્રાવાયરસ એક્ટનો મુદ્દો લાગુ પડે છે. તો દેટ ઇઝ એન એક્સેપ્શન ટુ ધ ડોક્ટ્રીન ઓફ ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધીસ વોઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર કેસ સ્ટડી. અચ્છા, આની સાથે સાથે તમને કોઈ પણ એવો મુદ્દો લાગુ પડતો હોય અથવા તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ મુદ્દો જે અમારે ચર્ચા કરવો છે આના ઉપર સર અમને એક્સપ્લેનેશન જોઈએ છે, યુ કેન રાઇટ ટુ મી even in my WhatsApp number, that is 91731911282, or you can even message me. You can even write the comment in YouTube. Even you can specifically say to me આપણે એના ઉપર એક નવો વિડીયો લેક્ચર બનાવશું. સો if you really તમને જો કોઈ નોલેજ મળ્યું હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ. થેન્ક યુ.